Добрый вечер каждому. Приятно быть в ожидании. Сейчас по утрам читаю опять проповедь. Единственное усмотренное Богом место поклонения. И насколько важно найти это место. Пророк тоже говорит, что очень важно не ошибиться, потому что оно единственное. Их нету несколько вариантов, оно единственное. И это место не мы усматриваем, это место усмотрел Бог, потому что человек может сказать: а я вот сюда пойду, принесу жертву, а я туда принесу жертву. Но есть единственное место, единственная жертва, которую Он принимает. Он не каждую жертву примет, правда? Поэтому так благодарен Богу, что мы можем найти это место. И это место не церковь, это место Христос. Пусть Он будет сегодня нам открыт, чтобы эта жертва была принята, потому что толку приносить какую-то жертву и напрасно поклоняться, думать, что мы угодили Богу. Пусть Он подтвердит и посетит сегодня нас. Давайте встанем, поклонимся. Давайте споем «Открыт источник жизни». С Голгофы течет рекой. Пусть Он орошит нашу землю, наши сердца. Аминь. Открыт источник жизни мира и покоя для всех, лишь только верь. Лишь одно условие, только верь. С Голгофы благодать струится рекою, и ее тебе я соберу вас из народа и в край отчизны возвращу, и на глазах людей явлю. Через вас я святость мою и давай сердце новое, омою водой и без греха вы предстанете пред мной.
Меня не оставит Он на всем пути земном. Он знает имя мое, все мысли давно. Зов сердца моего, и зов он слышит мой, и зов он слышит, и зов он слышит мой, и зов он слышит мой. Господь, спасибо Тебе, что Ты слышишь наш зов, Господь, что Ты знаешь наши мысли, знаешь наши сердца, Господь. Ты всемогущий, всеведущий Бог, Господь. Мы, как Твои дети, Господь, в этот вечер хотим прийти к Тебе, Господь. Ты позвал нас, Господь, собрал нас. Твоя благодать, Господь, нас привлекла, Иисус. Не мы сами что-то нашли, Господь, сами что-то сделали, Господь. Это Твоя милость, потому что, Господь, Ты предопределил нас прежде создания мира, как мы только что пропели, Господь. Ты нас создал быть орлами, Господь, по образу Твоему. Поэтому нечто нас вызывает, Господь, Боже мой, чтобы мы не проходили в течение дня, Господь, но наше сердце всегда настроено к Тебе, Иисус. Боже мой, мы просто ждем этой возможности, когда можем вновь собраться у ног Твоих, Иисус. И Ты дал нам эту возможность, еще дал нам силы здоровья, Господь, дал нам все обстоятельства, Господь, благоприятные, чтобы прийти, Иисус, Боже мой. И мы хотим прийти к Тебе не просто с пустыми руками, Господь, не просто в неведении, Иисус. Мы хотим Тебе принести жертву хвалы, Иисус, которой Ты достоин, которой Ты жаждешь, Господь. Спасибо Тебе, что Ты открыл нам место, что нам не надо искать какой-то самой лучшей церкви, самых лучших людей, самых лучших алтарей, куда бы бегать, нести эту жертву и надеяться, вдруг Ты примешь ее, Господь, Боже мой. О, Господь, Ты нам открыл свое имя, Иисус. В это время, в полноте, Господь, Ты в простоте открываешь себя, Господь, своим детям, тем, которые жаждут познать Тебя, жаждут научиться, Господь, не просто жаждут быть религиозными, не просто жаждут угодить себе, что-то сделать приятное, о, Господь, но они жаждут угодить Тебе, исполнить волю Твою, Иисус. И я верю, что таковые познают Тебя, Господь, таковые увидят Тебя. Это написано в Слове Твоем, Боже мой. Поэтому мы приходим сюда открытым сердцем, Господь. Испытай нас, Боже мой. Если что-то в сердце есть еще недоброе, Господь, не славящее Тебя, Господь, пусть это будет сейчас удалено, Господь, чтобы это не препятствовало нам, Господь, видеть Тебя, Господь, Боже мой, раскрытым. А Ты всегда приходишь простать Тебе, Господь. В простых вещах, простых местах, простых людях, простых сердцах, Господь, Боже мой. Мы среди таких, Господь, здесь находимся в этом. Не среди нас каких-то знатных, великих, Господь, особенных, Боже мой. Мы благодарны, потому что Ты великий. Пусть Тебе вся будет слава, пусть на Тебя весь будет устремлен взор наш, Господь. Вся наша вера, Господь, Боже мой, которая живет в нас, Господь, пусть она примагнитится к Тебе, Иисус, Боже мой. А Ты примагнися к нам настолько сильно, Господь, чтобы никто наш не разлучил больше, Господь Иисус. И, о, Господь, мы хотим быть ближе с Тобой, ходить больше с Тобой, Господь, наполниться больше Тебя, пусть станет меньше нас, больше Тебя, Иисус, в этот вечер. Еще раз прошу, о, Господь, Боже мой, просто действуй, Господь, и хочу вознести эту молитву, которую сестра наша Аня передала за свою родственницу-то, насколько понимаю, жена, супруга ее родного брата, ее зовут Эва, и она сейчас в госпитале, она ожидает ребенка, есть какие-то осложнения в ожидании, Господь. Мы хотим просто поддержать ее, это ее просьба, Господь. Она общалась, она просит, Господь, за того, кто дорог ей, Боже мой, ее сердце, ее семье, Господь, Боже. Мы хотим просто приложить частичку своей веры, Господь, Боже мой. Ты знаешь обстоятельства, Господь, Ты знаешь человека, Ты знаешь, как действует, Господь, Боже мой. Ты действуешь всегда самым лучшим путем, Господь. Если Ты
говоришь к сердцу, говори, Господь, через обстоятельства, Господь. Если Ты хочешь открыть свою силу, открой ее, Господь Боже. Мы просто просим Твоей воли совершенной, Господь, и зная, что Ты благой, всемогущий Бог, Господь Боже, мы пусть в этой ситуации прославишься Ты, Господь, и Тебе будет честь, а Твоим детям будет просто в радость, Господь, что Ты слышишь, и отвечаешь, Господь, и действуешь Твоим великим и прекрасным образом, Господь Боже мой. Двигайся, управляй нами, Господь, в этот вечер. Благослови, кто не смог прийти, и прими эту поклонение, эту жертву хвалы, Господь Боже мой. Пусть она будет принята Тобой, Тебе угодно, Господь, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга. Радость спасения Бог мне дает, открыл. Радость спасения Бог мне дает. В своем слове Он мне открыл. Все мои мысли к небу вознес. Вечною жизнью меня наградил. Только в Его слове нахожу покоя, только в Его слове твердый будет путь. Тех, кто уповает на Господне слово, вам Господь укажет истинный свой путь.
нас первенство и преимущество делать все своим путем влечет меня. Я хочу даться ему. Когда в ночной тиши Пред Господа склонюсь, и из глубины души Дайте быть искренней, Господь, с глубины души. не рассказать, не описать, как может Дух торжествовать. Это Христос, что во мне живет, меня Он влечет, зов слышу я, и Дух Святой мне говорит, Помоги нам, Господь, разделить, дай себя, Господь, все свои чувства, может быть, что-то корыстное, Господь. что Бери, скажет Иисус. Пусть лишь Он ведет всегда, влечет меня. Я верю всему тому, что в Слове Он сказал. Звоню Вышнему мира, Господь призвал. Без весов слышится вдох, Он как магнит к себе влечет. О, Иисус, освободи нас, открути от всего, что привязывает. Восхищи нас, Господь, своих образом, Духом Святым. Влечет меня, зов слышу я, и Дух Святой мне говорит, отдай себя, приму я совесть, что скажет Он. Пусть лишь Он ведет всегда, влечет меня, влечет меня. Зов слышу я, и Дух Святой мне говорит, отдай себя, приму я совесть, что скажет Он. Пусть лишь Он ведет всегда, влечет меня. Пусть лишь Он ведет всегда, влечет меня. Tuomet atsistokime, perskaitysime rašto vietą, perskaitysime rašto vietą iš Mato 26 skyriaus. Mato 26.
Čia mes опять события, matome связанные с Пасхой. vėl įvykius susijusius su Paska, netoli nuo jos nuėjome. Tai tiesą sakant, įvykiai iki Paskos, bet kuriuo atveju tai liečia Paschą. И Ir прочитаем с первого perskaitysime nuo стиха по pirmos 16. eilutės iki 16. И давайте мы, Ir да, прочитаем именно perskaitysime из būtent Матфея. iš Mato. В воскресенье, если Ir Господь įvyko позволит, мы почитаем то же sekmadienį самое, только из Марка. skaitysime Прочитаем apie tą Матфея. patį, tik iš Morkaus 14. Labai panašiai ten viskas aprašyta, bet šiek tiek kitaip. Bet šiandien norėtųsi būtent iš Mato 26 perskaityti. Вы любите Слово Господа? Ar jūs mylite viešpatie žodį? Aleliuja. И вот оно, Слово Ir Господа. štai Dievo žodis. Ir įvyko, kai Jėzus baigė visus šiuos pasakymus, jis tarė savo mokiniams. Reiškia, reikia žinoti, kokie buvo žodžiai iki šių. Kai atsisėsime, panagrinėsime. Jis tarė savo mokiniams, jūs žinote, kad po 2 dienų yra apėjimo šventė ir žmogaus sūnus bus išduotas nukryžiavimui. Scena veiksmo pasikeičia, pasirodo kiti žmonės ir kiti įvykiai. Tada susirinko vyriausiai kunigai ir raštininkai ir tautos vyresnieji į rūmus aukščiausio kunigo, kuris buvo vardu Kajafas. Ir tarėsi, kad suimtų Jėzų klasta ir jį užmuštų. Bet jie sakė, ne šventės diena, kad nekiltų tautoje triukšmas. Scena vėl pasikeičia, viskas grįžta prie Jėzaus. Na, kai Jėzus buvo Betanijoje, Simono rupsuotojo namuose, pasėtėjo moteris, turinti alebastrinę labai brangaus tepalo dėžutę ir išliejo jį jam ant galvos, kai jis sėdėjo prie valgio. Bet tai pamatė jo mokiniai pasipiktino, sakydami, kokiam tikslui šis eikvojimas. Nes šį tepalą būtų buvę galima už daug parduoti ir išdalyti vargšams. Kai Jėzus tai suprato, jis jiems tarė, kodėl varginate moterį, nes ji atliko ant manęs gerą darbą. Nes jūs visada turite vargšų su savimi, bet mane jūs ne visada turite. Nes išpildama šitą tepalą ant mano kūno, ji padarė tai mano laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, kur tik čia Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje, ten bus pasakojama jos atminimu ir tai, ką ši moteris padarė. Tada vienas iš 12, vadinamas Judu Iskarijotu, nuėjo pas vyriausiusius kunigus ir jiems tarė, ką man duosite ir aš jums jį įduosiu. Ir jie suderėjo su juo už 30 sidabrinių ir nuo to laiko jis ieškojo progos jį išduoti. Viešpatie Jėzau, prašome tavęs, kad palaimintum šį perskaitytą žodį. Daug perskaitėme, ten yra daug visko ir tą didelį kiekį tu gali padėti mums išaiškinti. Mes prašome šiandien yra trečiadienis, galbūt turime nuovargį, kažkur dėmesingumą praradome, bet mes prašome tavęs Jėzaus Kristaus vardu, tegul tavo žodis atgaivins mus, kai skambės tavo apreiškimas, mes tada atgyjame, ar pavargę būtume, ar ne, ar sergantis kartais, kai būname. Ir tai mus atgaivina ir mes netgi užsimirštame apie šį pasaulį, užsimirštame apie savo aplinkybės, vos tik išvystame apreikštą atidengtą žodį. Todėl padėkime mums reikia tavęs Jėzaus Kristaus vardu, amen. Sėskitės, prašom. Štai tokį perskaitėme apie tokį įvykį, kuris yra labai gausus, apstus. Tiek daug visko čia įvyko, bet žinote, kai yra kažkas yra surišta arba konstrukcija iš detalių, žinot,
как сказать, сцеплено kai viskas yra sukabinta, sujungta вместе. Поэтому kartu. здесь это связано. И с Пасхой Todėl это čia mes связано. И matome с sąryšį возвращением tarp Иисуса Христа. Paschos, Здесь связано. И nukryžiavimo. с женщиной, Čia yra ir которая, moteris, сделала то, что kuri мы прочитали. padarė tai, Здесь ką mes будет связано perskaitėme, kad и ji padarė. с Čia taip pat великой matome жертвой. Здесь sąryšį будет ir связано и с su jo его didelė предательством. auka, Да, su jo здесь išdavystė yra ryšys. узлов Mato, вот čia yra так labai daug связано tokių с тем, mazgų что мы сейчас здесь прочитали. iš to, ką И, perskaitėme. это очень важно, Ir потому что šie dalykai yra на labai самом деле это svarbus, наше nes время. iš tiesų kalba eina apie mūsų laiką. Čia eina kalba apie mūsų laiką, tai kas vyksta, todėl kad Персонажи, vienas iš personažų, даже не знаю, как правильно netgi сказать, nežinau, kaip персонаж, teisingai такое įvardinti, вымышленное. personažas Но skamba на kaip самом kažkas, деле kas это был išgalvoto, человек, bet iš эта tiesų tai женщина, buvo которая tikras žmogus, ta обмазала moteris, kuri его patepė голову. jo Поэтому galvą. одной из Todėl действующих лиц vienas здесь iš была женщина. asmenų Женщина buvo moteris, это o всегда moteris прообраз. visada yra simbolis А bažnyčios. если прообраз O церкви, jeigu tai bažnyčios значит, simbolis, будет tai reiškia, относиться к tai нам. lies Это tiesiogiai наше ir mus, tai время. mūsų Мы laikas. здесь найдем Ir mes эти surasime перекрестки, tas как оно связано с sankryžas нами. čia, kaip tai И susisieja я su скажу, mumis. что, Ir aš noriu pasakyti jums, у меня здесь kad вот заметка, čia я užrašuose обычно, когда aš įprastai, начинаю kuomet готовить какую-то pradedu тему, ruoštis kokiai nors temai, отмечаю дату. pasižymiu Начал datą. рассматривать эту Aš тему pradėjau как-то. šią temą nagrinėti И, как правило, он быстро развивается, anuomet и ты dar быстро проповедуешь, ir иногда kaip в тот самый taisyklė день, labai greitai viskas иногда на išsivysto ir tu другой неделе. pamokslauji tą pačią Здесь dieną у arba меня tą pačią даты стоят. savaitę, bet mano data čia 4 parašyta февраля я начал vasario готовиться. 4 dieną aš pradėjau ruošti šiai temai. 2 марта я продолжил 2 готовиться. kovo aš tiesiog 2 апреля я думал, что буду 2 проповедовать, balandžio но не galvojau, проповедовал jog так. pamokslausiu šią temą, bet Потом nepamokslavau, 12, o po to 12, да, то есть не 12, ai ne, ne сегодня 12, 8, šiandien да, и вот 8 8 ir štai числа 8 dieną, kitas pažymėjimas, 8 dieną mes priėjome prie šios temos ir aš tikiu, kad dangiškasis tėvas žino, kokie yra mūsų poreikiai, kada to reikia, ar reikia tai atidėti, ar pamokslauti vėliau. Aš mokausi iš brolio Branhamo šiuo atžvilgiu, nes jis taip pat turėjo tam tikras temas širdyje, bet pamokslaudavo tik tada, kai Dievas jam leisdavo tai pamokslauti. Todėl mes visi kaip tarnautojai mokomės iš mūsų pranašo šią prasme. Kuomet mes skaitome apie šios įvykius iš Mato 26 skyriaus, tuomet matome, kad viskas prasideda nuo tokių žodžių. Ir įvyko, kai Jėzus baigė visus šiuos pasakymus, jis tarė savo mokiniams. Tai reiškia, kad tai, kai jis anksčiau kalbėjo, nes Biblijoje kitaip nebūtų tai taip sufrazuota, tai susiję su tuo, su tai žodžiais ankstesniais, kuriuos jis išsakė prieš tai. Ir kai Jėzus baigė visus šiuos pasakymus, tada jis pasakė savo mokiniams, greitai Pascha, greitai nukryžiavimas. Taigi, kągi jis ten turėjo pasakyti, aš iš pradžių nesusimaščiau, atsiverčiau lapą, pažiūrėti 25 skyrių ir žiūriu, kad 25 skyriuje jis labai daug apie ką pamokslavo, bet buvau užmiršęs, juk tai yra gerai žinomas skyrius. 24 skyriuje jie paklausė jo, koks bus ženklas jo ateimo. Ir mes žinome, kad mūsų pranašas paėmė 24 Mato skyrių ir pamokslavo iš jo anspaudus. Ir jis parodė, kad Jėzus 24 Mato skyriuje pamokslauja 1, 2 anspaudą, 3 anspaudą, 4, 5, 6 ir po to sako 7, jis nepamokslavo, susilaikė, bet mes su jumis išsiaiškinome, kad visi kiti palyginimai, patarlės, kai jis pamokslavo, greitai ateis šeimininkas, greitai ateis sūnus, greitai ateis ganytojas, greitai ateis karalius, visi tie dalykai kalbėjo apie atėjimą, apie sugrįžimą, o tai ir yra Kristaus sugrįžimas, atėjimas. Todėl gaunasi, kad po to, kai Jėzus baigė jiems pamokslauti anspaudus, tiesa, juk tai yra ankstesnė eilutė prieš tai. Ten yra galas palyginimo apie tuos, kurie pamenat, sako, jūs mane pamaitinot, pagirdėt, aprengėt ir taip toliau. Vėlgi kalba eina apie atėjimą, sugrįžimą. Kai jis ateis, jis pasakys, jūs tai padarėte dėl manęs. Tiesa? Aš dabar stoviu ir galvoju, kaip įdomu, juk tai yra susiję su tolimesniais įvykiais.
мне даже нет этого заметки, netgi просто neturiu to сейчас užrašuose, tiesiog šviežiai ateina mintis. последняя его притча, Paskutinis jo palyginimas. когда мы это для тебя сделали, Kada mes tai Господи? dėl tavęs padarėme viešpatie, pamenat tos А когда žodžius. мы тебя O одели, kada когда mes мы tave тебя покормили, aprengėme, kada mes tave тебя pamaitinome, месили, kada mes tave когда мы aplankėme, тебя kada mes ехали? buvome kalėjime, Когда был малых сих, tada, kai jūs tiems mažiesiems tai padarėt, что вы сделали для меня? tai jūs padarėte dėl manęs. Следующее Ir же toliau, событие, которое sekantis описано здесь, įvykiai, kurie yra 26 aprašyti главе, это 26 женщина, skyriuje, которая tai что-то moteris, kuri сделала kažką padarė dėl для Христа сделала. Kristaus padarė. В тот момент он был Na, живой. tą akimirką jis dar buvo gyvas kaip žmogus Он ten. был в одном теле, Jis buvo viename поэтому она kūne, сделала это для него. todėl ji tai padarė dėl jo. Сейчас, когда Bet он dabar, в Духе Святом, он kai находится в jis yra многочленном šventosios теле. dvasios pavydale, jis yra daugianariame Поэтому kūne, есть возможность todėl yra galimybė его благословить и jį ему palaiminti помочь ir где-то jam в людях. padėti kažkur žmonėse, tai išreiškiant žmonėms. Поэтому, Aleliuja. когда мы Todėl, смотрим, kai mes и когда žvelgiame Иисус ir kai кончил все Jėzus слова pabaigė сии, visus это šios когда pasakymus, он kokius, проповедовал po to, kai jis печать, baigė pamokslauti anspaudus visus, включая седьмую. įtraukiant ir įskaitant Он septintąjį, раскрыл kai эти jis вещи, когда apreiškė раскрылись tuos эти dalykus, печати. kai atsidengė А мы tie с вами anspaudai, живем тогда, o mes su jumis gyvename, когда раскрылись kuomet, печати. kuomet anspaudai buvo atidengti. Они были отпроповеданы. Jie buvo Они были išpamokslauti, раскрыты. jie buvo atskleisti, apreikšti. Спасибо тебе, Господь. Ačiū tau viešpatie. И после Ir этого po Иисус to говорит, сразу Jėzus после sako, того, iš как karto раскрывается po to, слово, kai žodis buvo atidengtas, apreikštas, Zametite, pastebėkite, praeitoj kas laidoj vyksta buvo toliau. pasakomas. Jis sako, greitai bus apėjimas и я буду распят. ir aš būsiu nukryžiuotas. Это же самое слово. Juk tai yra tas pats žodis, nes Kristus ir yra anspaudai. Это же самое слово Tas pats будет распят. žodis bus nukryžiuotas. Смотрите, как брат Pažvelkite, Брахам это проповедует. Он проповедует. Kaip brolis 53 Brahamas tai год, pamokslauja, март, 63 metai kovas, pavasaris pamokslauja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anspaudą, po to klausimai ir atsakymai. O po to Liepą jis pamokslauja pamokslinimą apkaltinimas. Ir jis pamokslauja apkaltinimą ir jis sako, jūs kryžiuojate štai šį apreikštą žodį antrą kartą. Tiesa? Tas pats. Jūs matote? Antspaudai buvo išpamokslauti, po to jie turėjo būti atmesti, jis turėjo būti nukryžiuotas ir po to, kaip mes matome ir pastebime iš mokinių reakcijos, štai ši dalis, ji nebuvo jų suprasta arba priimta. Biblijoje parašyta, Matas sako, greitai bus nukryžiuotas žmogaus sūnus. Taip, 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 taip. 2 dienos liko. Taip, 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 taip. Suprantate, bet kai tai pradėjo vykti faktiškai, ir netgi kai tai išsipildė, sekmadienį su jumis kalbėjome, mokiniai iš Emauso ėjo ir sakė, kaipgi jis čia buvo nukryžiuotas. Tiesa? Šią dalį sunku suprasti ir patikėti jie, na, kaip jis turės būti nukryžiuotas. Štai jis vaikšto su mumis, maitina mus, palaimina, gydo, moko, veda, aleliuja, kaipgi jis čia dabar bus nukryžiuotas, o jis bus nukryžiuotas. Mes matome būtiną desningumą po žodžio atidengimo, jis turi būti nukryžiuotas. Turės eiti į mirtį ir tai įvyks apėjimo Paskos metu. Tiesa? Tai Paskos metu įvyks. Atkreipkite dėmesį, brolis Brahamas pamokslauja anspaudus, 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 po to apkaltinimas. Jūs nukryžiuosite šį žodį, o šitą rugsėjais pamokslauja pamokslą ženklas. Ženklas kraujo. Juk tai apėjimas, Pascha. Tiesa? 63 metais jis ką dar pamokslauja? 3 išėjimas. Visi šie dalykai, jis juos įvardina, kur mes faktiškai esam, kas vyksta iš tiesų. Mirties angelas greta. Ir tas kitas angelas, kuris veda jo bažnyčią, jo tautą, taip pat yra šalia. Ir ženklo poreikis ir visi kiti dalykai. Ir todėl mes matome, kad tai yra visumoje šioje. Ir kas mane palaimina, tai būtent tai, kad visa tai yra labai aktualu šiandien. Ar apreikštas žodis mums yra aktualus? Aktualus. Žinoti, kad žodis taip pat bus nukryžiuotas.
Tai yra aktualu. Žinoti, kad yra reikalingas ženklas mūsų gyvenime, tai tebėra aktualu. Žinoti, kad mes gyvename trečiajame šeime, tebėra aktualu. Draugai, aš dar grįžtu prie sekmadienio, aš dar gyvenu tą sekmadieninę temą, nes man pačiam tapo aišku, kodėl brolis Branhamas taip akcentavo, sakydamas, kad mes gyvename trečiajame šeime. Trečiasis išėjimas yra išėjimas iš Krikšto šventąja dvasia į didįjį tūkstantmetį. Aleliuja. Ačiū tau, viešpatie. Todėl, kai mes žvelgiame į šios įvykius, visa tai bus susiję ir su bažnyčia, bet taipogi su pasaulinio masto įvykiais. Jūs išvysite čia, kad kažkokia paprasta moterėlė, kad ji kažką tokio padarė, ko pasekoje, dėl to faktiškai susijungė šios dvi pusės, kurios visada sąveikavo. Štai čia Kristus, štai jis vaikšto, štai jis gydo, štai jis tarnauja ir taip toliau. O štai čia yra kita juodoji pusė, užmušti jį, patraukti jis mums trukdo, iš kur jis čia radosi ir taip toliau. Nagi, kažkaip vis tik atsikratykime jo, bet nebuvo jungties tarp šių dviejų pusių, bet staiga radosi galų gale dėl šios moters veiksmo, atsirado galiausiai galimybė dabar tai juodai jėgai paimti ir nukryžiuoti jį. Ar galite įsivaizduoti? Kitais žodžiais tariant, ši moteris, akivaizdu, kodėl Jėzus pasakė, mes perskaitėme tuos žodžius, iki tol, kol bus skelbiama Evangelija, ši moteris bus minima. Ją minės ir minės ir minės. O kodėl ne Marija bus minima? Nes kaip ir, vis tik, kaip sakant, yra palaiminta iš moterų. O kodėl ne Salomėja ar dar kokia nors kita? Bet ši moteris, ji buvo ta kibirkštimi, tarsi vaizdžiai tariant, paskutiniuoju lašu, kuris aktyvavo pasaulinio masto įvykį. Ir įdomu yra tai, kad kaip ir 25 skyriuje yra parašyta ir sakoma, o kada? Paklauskite tos moters, klausyk, o kągi tu čia tokio padarė? Ar tu įsivaizduoji, ką tu čia pridirbai? Jeigu būtų galima paklausti, ar tu gali suprasti, kas po tavęs įvyko? Aš skaitau Bibliją ir galvoju, kaipgi tu čia taip sugalvojai tai padaryti? O ji turbūt būtų atsakiusi, o ką aš tokio čia padariau? Tai buvo kažkoks gyvas, spontaniškas veiksmas, tiesiog iš anksto nesuplanuotas. Mes čia matome, kad Jėzus net neprašė jos to daryti. Apskritai neprašė. Tiesa? Bet ji padarė tai. Todėl čia mes matome, kad yra susiję taip pat su tuo ir pasaulinio masto įvykiai. Ir ar jūs pastebėjote, pasauliniai įvykiai, labai keista mintis, priklauso nuo elgesio ir veiksmų šios moters priklausė. Ar galite išvelgti tai? Noriu pasakyti jums, kad pasauliniai įvykiai visi dabar ieško, kur, kas ten, dėl ko ir nuo ko tai. Nuleiskime tai iki dvasinio ligmens, ne iki fizinio, ne iki materialaus, bet iki dvasinio ligmens. Pas Dievą, Dievas turi atpirkimo planą skirtą moteriai, nuotakai. Todėl jos elgesys, jos parengtis, jos veiksmai bus lemiami. Ir kuomet tai įvyks, prasidės kažkas sudėtingesnio, nei buvo iki tol. Ar suprantate? Ką aš turiu omenyje tuo? Čia, kai mes perskaitėme apie tai, kad moteris, brolis Branhamas aprašo, sako, ji ėjo pro šalį visos tos šventės puotos, kuri vyko pas Simoną fariziejų, ir ji pamatė, kad pasirodo Jėzus sėdi ten, tas pats, kuris atleido kitiems nusidėjėliams nuodėmės, gydė, ir kas buvo stebėtina, jai, tai tas faktas, kad niekas jo nepasitiko, niekas nenuplovė jo kojų, niekas nepatepė jo. Kitais žodžiais tariant, ir nepakvėpino jo kvepalais ar aromatu, nes anais laikais brolis Branhamas paaiškina, aš šiandien klausiau
pamokslą net pažinta akivaizda, man atrodo, taip vadinasi. Ir įsivaizduokit, jis sako, juk tai ne šie laikai, kai mes tokie tvarkingi, švarūs vaikštom, apsirengę, turime apatinius drabužius, viršutinius, odinius batus, apsivelkame ir šaligatviu einame. Čia nėra jokių pelkių, balų, paltuką nusirengėme, atsisėdame tokie gražus. Pas mus nėra tokių dalykų, kad kažkas smirdėtų, prakaitų čia mūsų tarpe, tokių kažkokių baisių kvapų, žinot, ateitų nuo karščio. Mes turime kitokį klimatą čia. O anuomet tu eidavai keliu kartu su visais gyvuliais, gyvūnais, tuo pačiu taku, vaikščiodavai su savo sandalais, savo drabužiais, ir jeigu tave pakviesdavo į namus, ir jeigu ten vykdavo puota, tau turėdavo sukurti sąlygas, kad tu būtum nuplautas, nusipraustum, kad tave pakvepintų kvepalais, aromatu kokiu nors. Ir štai visi sėdi prisikvepinę ir žinot, tokie kaip banketo režime. Ir štai sėdi Jėzus ir kaip jis ėjo per visą tą, žinot, tuos atmatas kupranugarių asilų, jis juk buvo suprakaitavęs, jis juk vyras 33 metų per karštį, juk mes visi karštėje prakaituojam, labai retas, kuris neprakaituoja karštėje. Ir štai jis ateina toks visas dvokiantis, purvas ant jo drabužių matomas, dulkės jo kojos purve, jo plaukai, žinot, matomai į plaukų, žinot, labai įsigeria tie aromatai ir dulkės ir dalykai. Ir kuomet ta moteris priėjo ir rašte yra sakoma, jis sudaužė visą tą indą alebastrinio aliejaus, kuris buvo labai brangus, tas tepalas, aliejus. Ir ne tai, kad ji pakrapino ant jo, pašlakstė, žinot, toks buvo paprotys, kad tu skaniai kvepėtum, bet ji viską išliejo, jo kūnas pasidengė visų tuo. Ir čia yra parašyta, kad jie ant galvos jam išlieta, bet toliau, kai skaitoma parašyta, kad jis sako, jį patepė mano kūną, jis sako, kitai žodžiais tariant, ten buvo karštis, jeigu dabar ant mūsų išlietum, tai mes būtume iki vakaro šlapi, bet ten buvo karštis ir visas tas aliejus, tas aromatas nuo galvos žemyn tekėjo. Ir tai buvo greičiausiai nemažas indas. Ir jį patepė jį tuo. Ir jeigu jūs paskaitysite, žinot, aš nesu toks visažinis, bet pas brolį Branhamą irgi daug netradau dedalių, bet tai buvo, kiek pavyko surasti, labai brangus reikalas. Nes istorikai sako, jog greičiausiai tas indas visas kaip ten buvo pasakyta, jo kaina įvardinta, už kiek buvo galima parduoti, jie paskaičiavo ir sako, kad tai čiut ne metinės algos kaina buvo. Suskaičiuokite, kiek per metus uždirbate ir dabar taip pasiskaičiuokite, kiek, nors iš 10 padauginkite, kiek uždirbate, padauginkite iš 10 ir įsivaizduokite, tai didžiulė suma. Žmogus turėjo labai daug dirbti ir taupyti. Tai nebuvo kažkas tokio, kad, iš kur čia pas mane, gal kišeniai turiu atliekamo ar ne. Ne, jie matomai turėjo nueiti namo, paimti santaupas ir tai buvo labai didelė kaina, suma, kurią jis sumokėjo. Todėl tai, kas įvyko, tai nebuvo toks, kaip čia pasakyti, reiškinys įprastas. Tai buvo labai neįprastas veiksmas, elgesys, kad kažką tokio brangaus padaryti ir dideliu kiekiu išlieti ant vieno žmogaus. Ir toliau mes skaitome apie tai, kad 8 eilutė, bet tai pamatė mokiniai, pasipiktino, sakydami, kokiam tikslui šis eikvojimas. Jeigu kitose evangelijose apie tai paskaitysite, matysite, kad jų tarpe buvo taip pat ir Judas. Jų tarpe buvo Judas. Ir mes matome, kad netgi jis buvo ten ne vienas. Buvo kiti mokiniai, kurie taip pat kartu su juo pritarė jam. Tam, nes taip pamatė mokiniai, pasipiktino mokiniai, sakydami, kokiam tikslui šis eikvojimas. Ir mes matome, kad Jėzus apsaugojo tą moterį ir pasakė, viską jį padarė teisingai. Ir kai pasibaigė ši istorija, 13 eilutėje, bet 14 toliau yra sakoma, tada
vienas iš 12, vadinamas Judu Iskarijotu, nuėjo pas vyriausiosius kunigus. Kitais žodžiais tariant, tai ir buvo ta kibirkštis, tas momentas, kuris paskatino tai padaryti. Dar vienas įrodymas, kaip toliau yra ir sakoma. Ir jis pasakė jiems, ką man duosite. Kitais žodžiais tariant, jo tikslas buvo pinigai. Kodėl jis iš karto paskaičiavo, kiek tai turėjo kainuoti, nes jis iš karto įsivaizdavo, kiek jis būtų galėjęs savo pasiglemšti nuo tos sumos. Nes rašte sakoma, kad jis ne šiaip buvo tos krepšio nešiotojas, kuris buvo pinigų krepšys. Kitais žodžiais tariant, jis pasiglemždavo savo dalį tų pinigų. Ir mes matome, kad to jis daugiau negalėjo pakęsti. Tai buvo per daug jam. Ar matote įdomiai, kaip Dievas sukuria aplinkybės tokias? Juk reikėjo, kad kažkokia moteris, kuri nieko neplanavo, nei Jėzus prašė jos, tiesiog sėdėjo savo, sėdi purvinas savo ir nieko nebesitikė. Dievo avinėlis tiesiog sėdi ten. Ir štai praeina pro šalį moteris ir kažkas ant jos tarsi nužengia, ji įgyja tokį įkvėpimą, į kažkokį kanalą tarsi patenka, į tokį, kad staiga ji neplanuotai neša tą indą, išlieja jį pilnai aliejų ant jo. Visi šokę stebi, kas čia dedasi, o Jėzus matomai iš karto nesureagavo, bet po to pasakė, kai Jėzus suprato tai 10 eilutėje, kitais žodžiais, jis suprato, o kodėl žmonės čia žvalgosi ir burba, kodėl jie čia nepatenkinti, kasgi čia tokio vyksta. Jums nepatinka, kad įvyko toks įvykis? Na, tada jis pasakė ir paaiškino, pažiūrėkit, sako, ji išpildė raštą. Kitais žodžiais tariant, mokiniams jis pamokslauja, netgi apie datas pasako, greitai nukryžiavimas, aš būsiu nukryžiuotas. Aš nežinau, ar ta moteris buvo tada bažnyčio, kai jis pamokslavo ar ne, bet ji buvo kanale tinkamame. Ir netgi, kai tai pildosi ir jie žino, kad vos jau jis turės būti tuoj nukryžiuotas ir palaidotas, jie girdėjo tai, bet vis tiek niekaip negalėjo įvažiuoti, kabutėse į tai suprasti. Gerai, Judas dar, bet ten parašyta, kad ir kiti taip pat, kurie buvo nepatenkinti, matote. Kitais žodžiais tariant, jeigu Dievas neišreiškia malonės ir netidengia mums kažko, mes štai tokie tuk, nematom, negalim suvokti, įžvelgti visų šių dalykų. O viešpatie, padėki mums, prašau. Ir štai, ką aš turiu menyje, kad visa ta įvykių grandinė, moteris patepa Jėzų Kristų ir prasideda atgalinis skaičiavimas nuo tos akimirkos. Viskas, aš daugiau nieko negaliu padaryti, viskas, aš einu pas kunigus ir nuo tos akimirkos jis ieškojo patogaus laiko, galimybės tam, kad išsipildytų tai, ką Jėzus pasakė apie nukryžiavimą, tiesa. Taigi, čia yra labai įdomus provaizdis. Mane, žinoma, domina tema. Temą šią aš pavadinau šiandienos, ir jeigu Dievas leis, kalbėsime sekmadienį apie tai, kad mane ne visada turite. Jėzus tai paaiškina, mane ne visada turėsite. Jis pasakė, mane ne visada jūs turėsite. Pamenat, kai jis apsaugojo tą moterį, jis pasakė, argumentai, kadangi kurie buvo patikti Kristui iš mokinių pusės, suprantama, kad ten Judas turbūt buvo pats labiausiai susivokęs kabutėse, bet jau savo palaikymo komandą buvo subūręs, bet kai jie įgarsino tas mintis, skambėjo tai labai įtikinamai iš šalies, labai logiškai skambėjo. Negu man kažkas taip suskaičiuotų ir pasakytų, o tai būna kartai, žinot, aš nemoku taip, žinot, greitai suskaičiuoti į priekį, bet jie pasakė, klausyk, už tos pinigus tu būtum geriau gal, ir tu galvoji, tiksliai, aš pražiopsojau. Galbūt tiesiog netokio tipo žmogus, kad skaičiuotum viską mintise. Bet kitais žodžiais tariant, kai skaitai, atrodo viskas labai logiška blaiviai mąstančiam žmogui, kuris intelektu vadovaujasi. Tiesiog koks nors socialinis darbuotojas, matematikas, fizikas, jeigu jis tai perskaitytų, jis pasakytų, aš nežinau, juk viskas čia kaip ir teisingai pasakyta. O kas čia tokio neteisingo? Ką Judas neteisingo pasakė? Ką mokiniai neteisingo čia pasakė?
Годовой доход. Paimkite Даже savo самое маленькое metinę зарплату, пусть вы atlyginimą, зарабатываете net patį минимум mažiausią, tegul jūs minimumą uždirbsite, за bet год. paskaičiuokite per Огромная metus, сумма. juk tai didelė suma. Надо было успеть у этой женщины отобрать этот сосуд, раз она... Ir она reikėjo шла, уже надо было suspėti сказать, atimti «Здравствуйте, iš tos сестра». moters Вот здесь indą ir вот pasakyti, как раз вот sesė, ką tu čia neši, вот здесь вот раз, mes раз, turime раз, раз. daug poreikių, paukojimam ir ir jinai Да, tokia, o, только Иисус грязный. bet Помоемся, Jėzus purvinas, хорошо, nu, или нет? plausimės tą Jėzų, nepergyvenk. Нет. Ne. Вы видите, здесь Matot, сталкивается čia исполнение susiduria Писания и интеллект. išsipildymas rašto ir intelektas. Правда? Susikerta. Точный интеллект, правильный интеллект. Он знает Teisingas intelektas, tikslus intelektas, jis žino kainas, vakar tikrino. цену. Да, Ar ne? знает цену. Žino Есть люди, kainas dalykų, žinot, yra žmonės, kurie greitai paskaičiuoja, tai kainuoja tiek ir tiek ir tiek. Экономически он был подкован. Buvo Его ekonomiškai аргументы pasikaustęs, тоже были jo не argumentai taip pat buvo ne kažkokie, žinot, tokie размытые. Они были библейские. išplaukę. Tai buvo bibliniai argumentai, nes Согласно Писанию, pagal если вы raštą, читаете jei paskaitysite Ветхий Завет, Senąjį testamentą, израильтяне izraelitai имели обязательство turėjo заботиться įpareigojimą rūpintis vargšais. о да? Бедных, Tiesa, пришельцах. Vargšais, svetimšaliais, ne šiaip Там ateina сиди себе. vargšas Нет, ir ну, sėdėk savo правильно. vargšė. Ne, Izraelė taip nebuvo. Jeigu yra pašaliečiai, Заботься о нем. vargšai žmonės Для tauta turėjo себя rūpintis, своего и помоги ему. turėdavai Другими iš словами, savo lėšų jam Иисус padėti. Kitai žodžiai даже tariant, цитируя Jėzus netgi бедных, вы всегда cituodamas видите, он ir цитирует sakydamas Писание. vargšų visada turite, jis cituoja raštą tą frazę. Правда? Tiesa, Можете проверить. galite patikrinti, tai yra rašte apie tai kalbama. Аргументы логичны? Логичны. Argumentai logiški, suskaičiuota teisingai, taip, Писание вовлечено. raštas Писание įtrauktas, вовлечено įtrauktas, paminėtas. в это. Видите? Matote? Так что в этом плохого? O kasgi tame blogo? Ничего. Nieko. Иисус не сказал никогда. Jėzus nepasakė, nemaitinkite vargšų. Правда? Tiesa, Сказал, кормите. jis pasakė, maitinkite, viskas gerai su tuo, bet ne šiandien. А сегодня должно исполниться Šiandien Писание. turi išsipildyti raštas. Вы видите, как интересно? Ar matote, Какая kaip тонкая įdomu, грань. kokia plona riba. И здесь для этой тонкой Ir грани ты čia, должен быть Dėl в его šios канале. plonos ribos atžvilgių tu turi būti Dievo kanale, Dievo dvasioje, kad atpažintum tą plonybę. Если нет, Nes допустим, jeigu ne, две mes čia matome вот стороны. dvi Одна — это šias женщина, pusės. которая Vienoje вообще moteris, была kuri apskritai buvo nusidėjėlė ir štai ji štai taip себя повела и так далее. pasielgė. Брахма даже Ir говорит, brolis что Brakamas она sako, деньги neaišku, kaip ji uždirbo šiuos pinigus. скорее всего, по своей профессии. Greičiausiai per savo profesiją. Бог это принял? Ir Dievas priėmė tokį dalyką? Представляете? Ar galite įsivaizduoti? С другой стороны, вот Iš человек, kitos pusės, с ним žmogus, уже kuris vaikšto su juo jau год, 3 su viršum metų, да, jis занимает netgi должность, užima всякую, kažkokią он pareigybę bažnyčioje, человек, jis он yra изгонял autoritetingas žmogus, jis Judas, išvarinėjo, Judas, brolis Brakamas sako, Judas išvarinėjo velnius tokiu pačiu lygmeniu kaip ir visi kiti mokiniai. Tiesa, neprikipsi prie jo. И при этом всем мы понимаем, Bet žinant что visą tai, он mes погиб, suprantame, не kad был jis buvo предупрежден. pražūties sūnus, jis nebuvo iš anksto numatytas, bet ši moteris buvo iš anksto И numatyta. вот поведение Ir двух štai людей. koks elgesys dviejų žmonių. Ar matote? Одна повела себя Viena вообще странно, она- Pasielgė она apskritai keiščiausiai. Brolis Brakamas sako, ji ten ir verkė, ir raudojo, ir atgailavo, ir plovė jam kojas ašaromis, ir aplėjo to aliejumi, ir bučiavo jam kojas ir taip toliau. Всё это создало вот Visą tai sukūrė неуют tokią- какой-то там у tokį Симона на nejaukumą банкете, Simono представляете, bankete. Ar galite įsivaizduoti, ten viskas taip tvarkinga, gerai pagal planą. Ir štai toks reginys, toks veiksmas užvirė. Ir svečiai Simono pradėjo žiūrėti į visą tai keistai. Ir mokiniai tie patys negali susivokti, kas čia vyksta visame tame. O ji susivokė. Ji įėjo į šį kanalą. Ir štai kita pusė. Tai žmonės, kurie nėra iš anksto numatyti tam, kad suprastų ir išvystų Dievo planą. Jie sukasi prie jo, kartais Dievas juos panaudoja, bet galiausiai mes regime Judą. Dabar neįsivaizduokime tai baisiai Judas išdavikas Iskarijotas. Aš noriu parodyti jums, kad mes su jumis nesame labai tolimi nuo to pagal savo kūną, iš savo kūno pusės, nes kartais, štai čia yra pagrindinė mano mintis, kartais Dievas nori iš mūsų vieno,
Бог хочет. Dievas nori, А мы хотим. o mes norime kažko kito nei Dievas. Нестыковка. Ir netitikimas įvyksta. Правда? Tiesa? Потому что, как я вам Nes, говорил, kaip aš jums dabar ir sakiau, Judas nieko tokio antibažnytiško nepasakė, antibiblinio nepadarė, nei jis ten, žinot, по поведению было немного iš странно. elgesio buvo tik šiek tiek keista, kad jis taip susimuistė. Žinot, kažkaip tai keistai. У Марка, когда он Morkaus Evangelijoje, kai skaitysime, ten parašyta, kad jie netgi pradėjo peikti tą moterį. Peikti, sakyti, ką čia dirbi, liejasi, vyrukai, surinkim aliejų, paskutinius lašus surinkim. Ir štai matome sandūrą šių dviejų pusių. Ir noriu jums pasakyti, aš norėčiau atsidurti štai toje tos moters pusėje. Aš noriu susitapatinti su šia pusė. Padėki mums Viešpatie. Aš noriu būti kanale ir suprasti, kam reikia naudoti tai, ką Dievas nori panaudoti. Aleliuja. Čia matome, kad ši moteris patepė jį. Patepė ir aš tai yra sakoma, kad jūs tiksliai žinotumėte, kodėl mes dabar kalbame apie tai. Todėl, kad rašte tai pritraukia mano dėmesį, kurgi ši eilutė. Septinta eilutė. Pasietėjo moteris, turinti alebastrinę labai brangaus tepalo dėžutę ir išliejo jį jam ant galvos, kai jis sėdėjo prie valgio. Aleliuja. Manau, kad jeigu Dievas nebūtų turėjęs čia kažkokios minties, prasmės, būtų parašyta ant jo, bet parašyta, jį išliejo ant galvos. O mes su jumis nuolatos pamokslavome apie tą patį, draugai. Yra moteris, kuri gyvena šiuo metu, ji nuotaka ir ji turi galvą. Ji turi galvą. Pamenat, mes kalbėjome, 7 angelai, jie pasirodė ne rankos pavidale formoje, ne akies formoje, ne kūno viso formoje, bet galvos forma pasirodė. Todėl štai, čia aš turiu šį sujungimą su tuo, kas mes esame su jumis ir ką ši moteris gali padaryti. Ji patepė štai šią galvą. Jūs pasakysite, kaip jį čia taip patepė, kokia prasme. Na, pagal tai, kas čia yra sakoma, ji paruošė jį tarnavimui, tarnystei. Ji suteikė jam galimybę toliau tarnauti. Tiesa? Todėl, kad prieš palaidojimą jis pasakė, jį iš anksto mane patepė, aš dabar esu pasirengęs, Kristus yra pasirengęs veikti toliau. Kitais žodžiais tariant, kažkas mūsų gyvenime gali duoti jam leidimą toliau veikti. Ar galite įsivaizduoti, viena moteris, ji padarė šitai ir pradėjo vykti pasaulinio masto įvykiai. Aleliuja. O Viešpatie, padėki mums. Viena moteris padarė dėl Kristaus, sukūrė visas sąlygas reikiamas, kad jis galėtų išpildyti, atlikti savo rolę, kad Kristus galėtų pasireikšti. Todėl aš norėčiau čia pabrėžti ne tai, ką jį padarė, bet į tai, ką Kristus po to galėjo padaryti dėka to. Aleliuja. Todėl čia 3 metus aš ir pamokslauju, yra skirtumas tarp aš noriu patarnauti Viešpačiui ir aš noriu, kad Viešpats per mane tarnautų. Didžiausias skirtumas, štai kaip šios dvi pusės, kurios yra skirtingos. Vienoje sakoma, aš jau suskaičiau, viską pažiūrėjau, online, skelbia LT, parašyta, kad yra parduodamas toks aliejus už tokią kainą. Taip, viskas. Taip dabar šiek tiek atskaičiuosime, vargšams duosime. Matot? Bet galiausiai, jeigu taip ir būtų įvykę, jeigu Judas būtų pasiekęs savo ir būtų buvęs labai įtikinamas ir pasiėmęs tą visą indą ir būtų pardavęs, ar žinot, ką jis būtų pasakęs? Jis būtų pasakęs, aš patarnavau Viešpačiui. Ar ne? Tik jo motyvai jų buvo labai skirtingi.
ši moteris turėjo motyvą, aš noriu atiduoti viską, aš noriu, kad Kristui būtų gera. Ar girdit? Aš noriu, kad Kristui būtų gerai. Kokį motyvą turėjo Judas? Aš noriu, kad man būtų gerai. Štai ir dvi tarnystės pusės. Tai tiesiog pamatinė bazė, kaip čia mums suvokti tai geriau. Padaryti taip, nes kodėl moteriai atėjo į galvą, niekas jos nekvietė pas Simoną. Alio, draugai, ji apskritai nebuvo pakviestųjų sąraše, ji neturėjo pakvietimo, nebuvo jos vardu pakvietimo. Įleiskit mane, kas tu tokia, mes tave matėme ten su vyrukais, tyliai, leiskit man įeiti. Ji prasiveržė su tuo indu. Kodėl? Nes ji norėjo, kad Kristui būtų gerai. Ji pamatė, kad Kristui be to yra negerai, negera. Tiesa? Jis suprakaitavęs, jis purvinas, jam nejauku, jis netinkamai jautėsi. Ir jeigu perskaitysite pamokslą net pažinta akivaizda, kodėl į plaukais plovė kojas. Todėl, kad ji paėmė jo purvą, prisiėmė jo purvą. Ar girdit? O. Vat štai tai ir yra patarnavimas. Tai patarnavo, jį pasitarnavo. Per tai, kad jie atėjo pas jį ir patepė jį ir nuplovė ašaromis ir išvalė savo plaukais, Kristui tapo geriau, pasidarė geriau. Kristui pasidarė geriau. Jam pasidarė gera. Per tą, dėl to plano, kurį turėjo Judas, pasakykit, ar dėl to jam būtų šilta ar karšta? Koks būtų jo požiūris į tą? Tai vargšams būtų gerai. Kristui dėl to nieko nebūtų. Tiesa? Jam pačiam. Bet čia dar yra slaptas dalykas. Judui taip pat būtų buvę gerai dėl to. Pagrįskime tai raštu, kad tiksliai žinotume, kad tai yra įtvirtinta. Pažiūrėkite į širdį šios moters. Septinta eilutė. Atėjo moteris, turinti alebastrinę labai brangaus tepalo dėžutę ir išliejo jį jam ant galvos, kai jis sėdėjo prie valgio. 10. Kai Jėzus tai suprato, jis jiems tarė, kodėl varginate moterį, nes jie atliko ant manęs gerą darbą. 12. Nes išpildama šitą tepalą ant mano kūno, ji padarė tai mano laidotuvėms. Kitais žodžiais tariant, čia rašte yra pabrėžiama tai, kad ji norėjo atiduoti tai. Ji išvydo, ji norėjo pasirūpinti. Tiesa? Pažvelkite, koks motyvas labai aiškiai matomas Jude. 14. Tada vienas iš 12 vadinamas Judų Iskarijotų nuėjo pas vyriausiusius kunigus ir jiems tarė, ką man duosite? Ar girdite šerdį šio žmogaus, kokia ji? Man kažko reikia. Aš kažko noriu. Ką jūs man galite pasiūlyti? Kitais žodžiais tariant, mes suprantame, kad ten, kur jis buvo, jam nepasiūlė to, ko jis ir norėjo. Ar galite įsivaizduoti, žmogaus troškimas visada jį prives prie to, ko jis norėjo. Iš pat pradžių
Jis visada prives. Galiausiai praeis metai, 2, praeis 3, bet galiausiai tas troškimas bus apnuogintas, tikslas ir motyvas, galiausiai jis išduos save, galiausiai jis prisimagnetins prie tos vietos, kurioje jam duos tai, ko jis ir norėjo iš pradžių. Tiesa? Koks kontrastas palyginus su šia moterimi. Viską, ko jį norėjo, jie atidavė. Apskritai, neplanavo, apskritai, per vieną dieną, apskritai, per suskaičiuotas valandas. Ar galite įsivaizduoti? Matomai, ji nesivadovavo logika. Jeigu ji būtų suskaičiavusi vertę ir būtų mamai paskambinusi pasiteirauti, o po to draugiai kitai dar, o po to kunigui dar pasiteiravusi, jeigu būtų su juo, ji nebūtų to padarius galiausiai po visų pokalbių, tai būtų buvę nelogiška pamąsčius protų, bet ji darė, ką darė žodžio kanale. Ar girdite? O tai buvo kanale to, ką Dievas darė. Ir Kristus buvo laimingas dėl to. Draugai, štai čia matome labai svarbų dalyką. Mes visi norime tarnauti Dievui. Tiesa, kai mes priėmėme su jumis vandens krikštą, greičiausiai tarnautojas mūsų paklausė, ar tu pažadi tarnauti viešpačiui nuo šios dienos ir ateityje. Mes pasakėme, amen, taip aš pažadu. Ir štai mes su jumis esame paieškose, kaipgi aš dabar patarnausiu viešpačiui. Ir štai čia matome didžiulį kontrastą, kuris liečia visus mus. Mus gali nutraukti į vieną pusę, ar ne? Mes galime būti tame kanale kaip ši moteris, bet mus taip pat su jumis, aš drąsiai tai sakau, nes visur aplinkui pilna to. Ir ne tik šioje bažnyčioje, kitose bažnyčiose, kur be nuvažiuotum, su kuo besusidurtum, žmogui visada trauks prie to, ko jis nori. Tiesa? Ir štai koks didelis skirtumas tarnavimui Kristui. Nes kai kurie žmonės, aš manau, kad Juda taip ir nesusivokė. Judas, ką ašgi čia tokio blogo padariau? Aš 3 metus vaikščiau, supranti, mane ant pagerbtųjų lentos mano vardas turėjo būti jau užrašytas ir pakabintas. Petro paklausė, ko nors jis net skaičiuoti nemoka, šitas kitas rašyti net nemoka. Aš bent vienas normalus matas dar išsilavinęs žmogus, bet ir tai kažkodėl matui nedavė pinigų prižiūrėti, nes jis mokesčių inspekcijoje dirbo. Nežinau. O aš, jeigu aš skaičiuoju, tai jau klausykit, kaip aš skaičiuoju. Ar girdit, jį užkabino, jį užgavo. Kaipgi čia taip? Manęs nepaklausė. Dabar priveskime tai prie dar vieno provaizdžio, nes kalba eina apie mūsų asmeninį gyvenimą, bet taip pat ir apie bažnyčią, bažnytinį. Tiesa, brolis Brahamas sako, Jėzus buvo tos bažnyčios pastorius, Judas buvo iždininkas tos bažnyčios. Petras atliko rolę kaip turto globėjo, taip pat, kai žuvį sugavo. Pamenat, visa tai yra bažnyčios veiksmuose, reikaluose. Ir netgi iš tų, kurie, žinot, pildė bažnyčio kažkokią rolę, žinot, jie siūlo ten kažką. Su siūlymais viskas yra gerai, puiku, nuostabu. Bet mes matome, kad tik vienas iš mokinių supyko. Kiti matomai pasakė, kadangi Jėzui gerai, tuomet viskas su to yra gerai. Paskaičiavo, na gerai, aleliuja, Kristui gerai. Bet šitam buvo negerai. Matot, juk tai viskas vyksta bažnyčios kontekste. Galbūt iš vienos pusės jie buvo ir teisūs, gal jie pažinojo konkrečius vargšus. Galbūt vargšai sakė, jeigu jums kas pametės pinigų, pametėkit mums, nes jie pažįstami buvo, o sako, nuplaukė galimybė dabar. Bet ten buvo daugiau mokinių nei vien tik Judas. Ir aš manau, kad jie tiesiog kiti susitaikė, pasakė, na gerai, aš galbūt nesuprantu, kodėl taip reikėjo daryti, bet iš tiesų niekas jo nepatepė. Na, šlovė Dievui, aš džiaugiuosi dėl Kristaus. Jie suspėjo pasikoreguoti.
pakeisti mąstymą, bet vienam užstrigo tarsi plokštelė. Ir žinot kodėl? Nes jo motyvas buvo, aš noriu, kad dalykai būtų taip, kaip aš noriu, kad jie būtų. Tiesa? O Dieve, padėki mums viešpatie Jėzau. Mes su jumis ar kartais atsidurėm tokiuose aplinkybėse? Aš manau, kad mes kartais atsidurėme tokioje užsispyrusinoje būsenoje. Ne, mes savaip darysim, ne, mes pyksim ir ant Dievo, ir ant bažnyčios, ir ant visų aplinkui. Tuo mes kaip supyksime ir taip toliau. Nematydami, kad Dievo planas pildosi tuo tarpu. Aš netgi noriu pasakyti, jeigu mes kalbame dabar apie bažnyčią, viskas čia nutiko labai tolygiai. Gerai, nuskambėjo pasiūlymas. Padarykime taip. Jėzus pasakė, jūs turite gerą pasiūlymą, bet šiandien jo nedarykite, jis ne šiandienai. Apskritai viskas gerai su to pasiūlymu. Bet aš netgi susimaščiau. Įdomu, mokiniai greičiausiai buvo taip pripratę prie to, kad Jėzus nieko neturi, vaikšto su vienu chalatu, chitonu, gyvenamosios vietos neturi, Petras ir tai turėjo kur gyventi, o Jėzus neturėjo, maitinasi, ten, žinot, pasnikauja, vaikšto toks, toks be didelių poreikių. Ir štai metinę algą per 2 minutės ant jo išliejo. Koks kontrastas. Juk reikėjo taip ir taip daryti. Pamanat, jie net pamiršo, kas iš jų mokinys, o kas mokytojas. Ar galite įsivaizduoti, juk tai pats Kristus, juk tai Mesijas. Jis vertas, kad kiekvieną dieną ant jo tiek būtų išlieta, kad jis štai taip kvepėtų ir kasdien jam reikėjo plauti kojas ir bučiuoti jį. Bet kadangi jis toks nuolankus, kuklus ir jis taip ir elgėsi, jis nepasakė, tyliai, kas čia pakėlėt balsą. Aš čia viršiausias, jis taip nesakė. Jis netgi taip nesielgė. Kaip jis ten pasakė? Kai Jėzus tai suprato, kai jis suvokė, štai kodėl čia triukšmas pakilo. Kodėl jūs varginate moterį, jis pasakė tiesiog. O jie jau pradėjo pulti moterį, jo nepuolė. Bet ant moters puolė moterį, pasakė, ar tu nors paskaičiavai, kiek čia išliejai, už kiek? Ar skaičiuotų bent moki? Kodėl varginate moterį? Ji padarė gerą darbą. Vargšus visada turėsite su savimi. Mane ne visada. Nes išpildama šitą tepalą ant mano kūno, ji padarė tai mano laidotuvėms. Viskas. Daugiau jokių aiškinimų nebuvo. Jis tiesiog pasakė, ką pasakė ir viskas. Ir kai kuriems to užteko, gerai, šlovė Dievui. Aleliuja. Tu laimingas, Kristau? Taip. Žinot, man čia aiškiau pasidarė, atleiskit už išsireiškimą šį. Bet kodėl brolis Branhamas sako, yra tokia frazė, kai brolis Andrėjasas, jis pasakė susirinkimo tai gale, pažiūrėjo mane ir pasakė, ar tu laimingas? Taip, laimingas. Gerai. Yra tokia plona riba, bet brolis Branhamas pasakė, jeigu pastorius laimingas, tai ir Dievas laimingas. Ar žinot kodėl? Todėl, kad Dievas duoda jam regėjimą labiau panoraminį. Jis mato ir vieną gyvenimą, ir kitą žmogų, ir kitus poreikius, ir vieną, ir antrą, ir trečią, ir bendrą judėjimą, ir taip toliau. Todėl, jeigu visumoje jis mato, kad Dievo valia išsipildė, žinoma, jis bus laimingas. Tiesa? Todėl čia ne tai, kad mes dabar žiūrėsime, ar jis laimingas iš tiesų ar ne. Aš pats į save nenoriu net žiūrėti, žinot, į veidrodį, ar aš laimingas ar ne, kad nustatyčiau iš to šios dalykus. Ir niekam to nerekomenduoju tokiu būdu, bet brolis Branhamas taip yra pasakęs. Ir čia šioje situacijoje jis juk buvo pastorius tos bažnyčios. Ir kadangi jis pasakė taip, reiškia viskas, taip yra gerai, kaip jis pasakė. Aš nesupratau, ir tiek to, bet jis, svarbiausia, laimingas sėdė ir pasakė, raštas buvo išpildytas, šaunuolė moteris. Matote, bet buvo ten tas, kuris pasakė, ne. Manęs netenkina toks atsakymas, aš taip nežiūriu į dalykus, aš taip nesupratau iš pat pradžių dalykų. O Dieve, padėk mums. Bet mes matome, kad tai taip nenutiko ne dėl to, kad jis tiesiog negalėjo kitaip suprasti, išvelgti dalykų, pamatyti. Ar matote, kad istorijos gale jis netgi pagailėjo tų 30
sidabrinių, jis šveitė juos ir pasakė, ką jūs padarėt, bet po to galiausiai Judas pats apgailestavo dėl to, ką pridirbo. Bet ši istorija dėl mūsų yra palikta tam, kad mes suprastume tarnystės principus, nes vos tik Jėzus buvo pasakęs visą patarlę, palyginimą, aš buvau nuogas, jūs mane aprengėt, aš buvau alkanas, pamaitinot, aš buvau kalėjime, jūs aplankėt, aš sirgau, jūs aplankėt. Ir štai ši moteris atėjo ir patarnavo jam. Ir štai Judas, jam nepavyko taip pat pasielgti. Jam nepavyko to padaryti. Noriu jums pasakyti, mes niekada nesugebėsime tarnauti viešpačiui su savais motyvais. Jeigu mes turime savus motyvus, aš tarnausiu ir dėl to mane gerbs, ir dėl to man tą ir tą darys, ir dėl to tas ir tas bus. Noriu jums pasakyti, ši moteris nieko nesitikėjo. Apskritai, ji tiesiog atėjo, ji tiesiog išliejo ir ji buvo pasirengusi išeiti nepastebima. Ji net nebuvo pasirengusi ir nesitikėjo išgirsti žodžius atleistos tau tavo nuodėmės. Ji tiesiog pamatė, kad Kristui blogai, jam bloga. Kristui blogai, reikia jį patepti. Tegul šis veiksmas bus mūsų varomoji jėga. Jeigu jūs matote, kad Dievas jūs skatina judėti tam tikrą linkme, aleliuja, tai turės būti tik dėl to, ne dėl to, kad mes suskaičiavom, ne dėl to, kad mes pagalvojom, ar turime savo supratimus, bet dėl to, kad Kristui blogai be to. Ir tai buvo tiesiog tinkamu laiku, tai buvo nuoširdu. Ir Jėzus pasakė, 2000 metų žmonės skaitys šią Bibliją ir prisimins būtent šią moterį. Aleliuja. Ačiū tau viešpatie, nes ji neturėjo savų tikslų, asmeninių motyvų. Ir čia matome kitą kontrastą. Kitas turėjo paslėptą tikslą, motyvą ir dėl to, draugai, žinot, kur sudėkime tuos motyvus ir tikslus asmeninius ant aukuro mūsų viešpaties, uždėkime ir sudeginkime visą tai, tegul jis visą tai paims iš mūsų, todėl, kad Jėzus nepagyrė Judo, nepasakė, šaunuolis, eik greičiau daryk, ką darai. Juk tu labai jau taip stipriai nori padaryti, taip jau esi suplanavęs, paskaičiavęs viską, nagi judėk. O moteriai jis pasakė, tu padarai gerą darbą. Aleliuja, ačiū tau. Čia mes matome, žinot, mes jau artėjame link pabaigos, bet aš noriu čia, kad jūs išvelgtumėte paralelę. Kaip taisyklė, žmonės skirtingai žvelgia į susirinkimą, į tarnystę, kaip tarnauti viešpačiui. Pradėkime nuo vieno kraštutinumo ir pereikime į kitą pusę, iki pat kito kraštutinumo priešingoje pusėje. Nes vieni, tiesiog žmonės taip yra sutverti, matomai, galima sakyti, jie yra tokie maksimalistai, jie dega dėl tų visų dalykų ir, žinot, jie tokie, sako, tu viską turi padaryti, tu viską turi atiduoti, tu tiesiog pilnai turi atsiduoti, išspausti save ir tiesiog 25 metų numirti, kad tiesiog tik tai padarytum. Toks polinkis yra žmonėse. Noriu pasakyti, kad netgi toks polinkis, jis nėra visiškai sveikas. Ne visai sveikas. Todėl, kad tuomet prasideda, aš tarnausiu viešpačiu, aš tarnausiu taip, jam tarnausiu taip, kad aš tiesiog net nedarysiu to ir to ir to ir darysiu visą kitą taip. Kodėl tu buvai atostogose prieš 3 metus, prieš 5 metus ir, o kodėl tu nemiegi? Todėl, kad aš tarnauju viešpačiui. Suprantat, vis tik mes dar tebesame žmonės. Ir iš šios pusės kartais gaunasi taip, kad mes tarsi užstrigusi plokštelė esame tame tarnauti. Ir po to viskas mes net nebegalime po to tarnauti, net nebesame tinkamoje būklėje, būsenoje, kad tarnautume. Kai mūsų brolis buvo čia iš Vokietijos, atvažiavęs jis mums papasakojo vieną istoriją. Aš nepatikrinau, bet tiesiog pasitikiu, kai brolis papasakojo, bet jeigu netai prisimenu, pataisykit, kai brolis Branhamas
50 metais, atrodo, keliavo į Pietų Afriką ir pamenat visą tą kelionę į Afriką, kai 7 furgonai su ramentais, neštuvais išvažiavo. Ar pamenat? Ir su ta kelionė yra susijusi istorija, kai brolis Brahamas pasakė, aš patekau po žmonių įtaką, aš išėjau iš Dievo valios, aš patekau į leistinąją Dievo valią. Ir mane visada domino, kaipgi taip pranašas pateko į leistiną Dievo valią, bet vis tiek daug dalykų įvyko. Jeigu galima būtų pasakyti kažką apie globalias pergalės, tokias kaip išgydymai, aš, kai liudiju žmonėms, įteikiu knygelę Pranašas aplanko Pietų Afriką, apie Florence Nightingale, kitus ten viskas aprašyta, bet faktiškai ši istorija yra susijusi su tuo, kad pranašas nepasiklausė Dievo. Ir mes, kai bendravome, jis priminė šią istoriją, kai Dievas pasakė jam važiuoti į Pietų Afriką, jis pasakė jam važiuok 2 savaitėms iš pradžių pas Jacksoną. Ten bus medžioklė, ten ferma, poilsis. Ne dėl susirinkimų vyk 2 savaitėm, o poilsių jam pasakė vykti. Ir brolis Brahamas tiksliai žinojo, kad Dievas tam buvo pasakęs. Ir štai jis kreipėsi į savo sponsorius, kurie organizavo visą tai. Ir pasakė, broliai, toms 2 savaitėms neplanuokit nieko. Jie sako, kaip nieko neplanuoti. Durbane stadionas, ten kitur, tas ir tas, viskas suplanuota, juk tu sutikai, viskas, važiuok. 50 metai, brolis Brahamas dar tik pradėjo tarnauti tarptautinėje arenoje. Na, taip, gerai, teks. Ir viskas, jis išvyko. Ir viešpats jam pasakė, jeigu tu būtum padaręs taip, kaip aš tau pasakiau, kitai žodžiais tariant, 2 savaitės nieko nedaryk ir ilsėkis pas Sidney Jacksoną, aš būčiau tau visą Afriką atidavęs. Pietų Afriką ar kažką tokio jis pasakė visą. Ir aš pamaniau, 7 furgonai yra tikrai daug labai. Bet sulyginkite, kiek būtų galėjo būti, jeigu tai būtų buvusi tobula Dievo valia, tobulai Dievo valioje. Todėl čia matome pusiausvyrą, kažką tokio, ką mes taip pat turime įskaityti. Mes žmonės. O brolis Branhamas buvo maksimalistas. Pamenat, kai jis atsistojo su to išgydymo dovana, tik aptiko išgydymo dovaną ir stovėdavo paromis. Stovėdavo tiesiog. Priguldavo ant čiužinio ar ne ant čiužinio, kur nors šiaip ant pakilos, šiek tiek pamiegodavo. Aš juk boksininkas, Dievas mane taip sukūrė tokį stiprų ir visą kitą ir toks 2 valandas pamiegodavo. 2 valandas, draugai, juk mažai tai yra. Išstovėjo 9 dienas, ar kiek nepamenu, atrodo, 9 dienas stovėjo ant pakilos. Ir žmonės ėjo, visiems reikėjo, vargšams reikėjo išgydymo ir taip toliau. Visi tie dalykai. Ir po to viskas jis taip išseko, kad negalėjo, nežinau, kiek mėnesių, beveik 1 metus negalėjo nieko daryti. Tiesiog perdegė. Kaip žmogus. Todėl polinkis jis visada turėjo daryti maksimalistiškai, važiuoti, taip visur daryti viską. Bet Dievas mokė jį. Geriau tu daryk tai, ką aš noriu, kad tu darytum. Geriau tu daryk tai, dėl ko man bus gera. Tiesa? Todėl, kad kai mes kalbame apie šį kraštutinumą, taip, dabar aš darysiu viską taip, kodėl aš neturiu veiklos, o kur čia viskas tas ir tas. Čia mes esame pasirengę įpulti į leistiną Dievo valią tik dėl to, kad kažkas suktųsi, vaizdžiai tariant, kad kažkas vyktų. Ar ne? Kad būtų veiksmas, bet Dievas mums parodo, ne. Taip negali būti. Jis mus mokys. Nes čia gaunasi, mes turime tokį sumaištį ir to, ko Kristui reikia čia yra ir ko nereikia. Ar galite įsivaizduoti, jeigu ta moteris būtų atėjusi tokia ir atnešusi ten, štai tau indas ir štai aš dar tau čia tą, ir čia dar kažkas tau ir dar mėsytės tau, o čia tau dar tą kažką atnešiau, o čia dar aš toj draugus pakviesiu ir mes visi čia kartu, aleliuja, klausysim tavo pamokslų. Ar suprantat, ji būtų galėjusi taip pat pridirbti nereikalingų papildomų dalykų, bet ji padarė tik tai, ko reikėjo Kristui, o ne tai, ko jai būtų reikėję. Tai, ko jai būtų reikėję, ji atidavė faktiškai. Ji buvo pasirengusi paaukoti tuo, kas jai priklausė. Matomai, ji turėjo planų skirtų tam aliejui. Matomai, toks dalykas
nebūtų stovėjęs ant lentynos. Возможно, это была инвестиция. Galimai tai buvo jos investicija, kad po to parduoti, nusipirkti gyvenamąją būstą, gyvenamąjį transportą ar kažką, nežinau. Она готова была. Ji buvo pasirengusi tai paaukoti, tai kas jai priklausė. И вот мы двигаемся с этого. Ir štai Хорошо, вот mes judame. нет, надо всё. Galima sakyti maksimalistiškai, taip viską reikia daryti, Давайте bet всё draugai, делать то, что только geriau ему надо. viską darykime tai, ko jam reikia. А для этого Bet tam знать его. reikia pažinoti jį pirmiau. Ну, даже в церковном отношении. Netgi kas liečia bažnytinį kontekstą, Сейчас про вашу личную gerai, жизнь. dabar nekalbėkime apie jūsų asmeninį gyvenimą, bet bažnytinį. Здесь же даже подсказка. Čia netgi patarimas nuskambėjo, Да? ar ne? Иуда собирался сделать Judas то, ketino daryti tą, jau planus turėjo, taip ir taip, звучал же bet голос. nuskambėjo juk balsas konkrečiai. Это все хорошо. Visa tai yra gerai, bet ne šiandien. Сегодня вот это. Šiandien štai tai reikia daryti. Tiesa? Почему он не мог опереться? Kodėl jis negalėjo to Почему он не remtis? мог этому доверять? Kodėl jis negalėjo sutikti su tuo, Правда? pasitikėti tuo? Аллилуйя. Aleliuja. Даже, друзья, Todėl, я draugai, так рад, что aš Бог taip поставил džiaugiuosi, kad церковь Dievas такой bažnyčioje Зачем? paskyrė ir tarnavimus. Если Kodėl? у нас не Todėl, kad хватает jeigu вот этого, kartais mums to у нас neužtenka, план, у нас mes вот turime это, savo вот это, planus, вот tą это. ir tą, nagi, Bог tą ir поставил tą тех, darykime, которые bet Dievas чувствительны. pastato tuos, kurie turi jautrumą šiai sferai dvasiniai. Они скажут, это Jie всё pasakys, хорошо, давай viskas su завтра. tuo gerai, bet reikia tai rytoj, o šitai daryk šiandien. Аллилуйя. Aleliuja. Я благодарен Богу. Esu dėkingas Dievui už tai. Аллилуйя. Aleliuja. Спасибо тебе, Иисус. Ačiū tau, Jėzau. Поэтому в этом максимализме Todėl иногда наделываем šiame всего того, maksimalizme mes pridirbame visko ir to, ko Kristui reikia ir ko nereikia. O kasgi tokio galėtų būti, ko Kristui nereikia? Ar galėtų būti kažkas, ko Kristui nereikia? Ar gali būti tokių dalykų? Gali. потому что в предыдущем Todėl, он kad сказал, ankstesnėme palyginime jis pasakė, o kas jūs tokie, aš jūsų nepažįstu. Taigi mes tavo vardu čia tą ir tą. 25 Матфея, 25 mato, прямо перед 26. prieš pat 26 jis sako, aš jūsų Я nepažįstu. вас спросил это делать. Ar aš prašiau jūsų to daryti? Это надо было мне или нет? Ar man to reikėjo ar ne? Это мне, я вот это... Juk по čiagi воле. man aš per tavo valią. Ну, если было бы по воле Jeigu tai Христа, būtų сейчас. buvę iš Dievo valios, Jėzus būtų džiaugiasis dėl to. Аллилуйя. Aleliuja. Todėl mes su jumis ir sakome, kai tarnaujame viešpačiui, brolis Brakamas pateikė tą pavyzdį apie smuikininką, kuris grojo. Все, закончился. Viskas pasibaigė koncertas ir visi plojo, bravo. O jis kažkur žiūrėjo ne ten, kur reikėjo, tarsi atrodė. Ну, так Pamenat, посмотри, ты браво, бис, Pažiūrėk, сейчас bravo, победишь. visi laimingi, eik iš čia. Сыграй еще раз. Ir dar kartą sugrok. На бис. А он-то смотрит не O на jis себя, žiūrėjo ne į он save смотрит не на ir ne prieš говорение save, Господа, он смотрит ne į на tuos, kurie buvo учителя. pasitenkinę tuo, bet jis žiūrėjo į mokytoją, kuris aukštai balkone buvo. Спасибо тебе, Господь. Ačiū tau viešpatie. Аллилуйя. Aleliuja. Хорошо, давайте с этой крайности Gerai, передвигаемся. iš šio kraštutinumo pereikime. Движемся, judam, есть те, judam. которые Ir yra хорошо будут tie, служить, kurie sako, gerai, mes tarnausime. более-менее на Рождество, на Пасху. Na, bet tai plius minus apėjimui, paskai, kalėdoms, Для галочки. kad varnelę Появиться в нужный pasižymėtume, момент, kad знаете, засветить pasirodytume tinkamu momentu. хвостом там, знаете, плеснуть, и вот, вот, я отметил, Ir, что na, я viskas gerai, aš patarnavau, aš pabuvau bažnyčioje, сделал, там, aš или padariau что-то. kažką ten tokio truputį. Друзья, я хочу вам сказать, Draugai, что и noriu это pasakyti не jums, kad ir tai galiausiai nesuveikia. тоже не срабатывает. Tai nesuveikia. Потому что, может, даже Nes в этот один раз ты и попал в galbūt tą vieną kartą Где tu ты был всё pataikysi į остальное время? tikslą, bet kur tu buvai visą kitą likusį laiką, kai Kristui reikėjo vieno ir antro ir trečio dalyko, ir čia jis buvo nenupraustas, suprakaitavęs ir blogai kvepiantis. Да? Ar ne? Это мы говорим про жизнь. Это мы Dabar говорим mes про kalbame apie gyvenimą, ne apie vienetinius atvejus. Todėl toks požiūris irgi neveikia, tiesiog vienkartiniškai pasirodyti. Aš patarnavau viešpačiui. Ar žinot, kodėl tai yra prastai daroma? Kodėl aš paminiu Paschą, Kalėdas, nes tokia žmonių klasė yra, kurie nori kažkokių religinių dalykų save patenkinti, kad save nuramintų religiškai. Bet iš tiesų, vaizdžiai tariant, tos katytės drasko iš vidaus žmogų, nes to tu netarnauji Dievui, bet per apėjimą, per Velykas, Paschą, tu patarnauji ir visą tai nugeni tas nuveitas mintis ir sakai, aš patarnavau. Yra dar vienas kraštutinumas. Что вообще Господу что-то надо делать? Ką? Dėl viešpaties reikia apskritai kažką daryti? Что вообще
O ką? Надо служить еще. Kažkuo reikia tarnauti? Бог всемогущий, всё Dievas может. visagalis, jis viską, ką nori, turi, dar man duos. Man pridės dar kažko. Такая вот. Yra dar ir toks kraštutinumas. Aš apskritai nieko neturiu daryti. Церковь это для того, чтобы Bažnyčia давать. yra skirta tam, kad man kažką duotų. Dievo karalystė Не было. yra skirta tam, kad man gerai būtų. Видите, мы здесь уже Matot, граничим с другим čia персонажем. matome ribą, А что вы мне? kuris siekia kitą personažą. Sveiki, o ką jūs man duosite? А ничего не дадите? Nieko neduosite? Я пойду в другое Tuomet место, aš где eisiu į мне kitą vietą, kurioje man kažką duos. Помоги нам, Господь. Padėk mums viešpatie. Мы хотим быть как женщина. Mes norime būti kaip ta moteris, Тем, что у нас patepti tuo, ką turime. есть, тем, что у нас есть. Viskuo, ką turime. Но помазать так, Bet чтобы patepti ему было taip, хорошо. kad jam dėl to būtų gera. А он это высказал. O jis Он это сказал. taip išsakė, pasakė, tu gerai padarei gerą darbą. Аллилуйя. Aleliuja. Поэтому вот это такая небольшая Todėl платформа, такое начало. tai tokia nebloga įžanga. Pakalbėsime plačiau sekmadienį, apie tai galite perskaityti Morkaus 14. Там есть еще Ten yra dar детали. papildomos detalės Истории. И потом мы apie с вами, šią если Бог даст, istoriją, o po to mes, jeigu viešpats leis, panagrinėsime часть Евангелия, kitą dalį Evangelijos, где Иисус kurioje рассказывает Jėzus pasakoja palyginimą это Луки 14. Luko 14. Galėsite Morkaus 14 ir Luko 14 galite paskaityti, o mūsų tema Меня вы не всегда имеете. mane jūs ne visada turite. Друзья, я хочу вам сказать, Draugai, что noriu есть pasakyti jums, kad очень mes gyvename tarpe tokių įvykių dabar pat, что самое время помазать kad yra Богу. pats laikas patepti jo galvą. Самое время. Tai pats laikas kažką padaryti dėl jo, kažką tokio, dėka ko jis bus laimingas. Tiesa? Самое время. Tai pats metas. Спасибо тебе, Господь. Ačiū tau viešpatie. Потому что эти возможности Todėl, не всегда. kad Вы заметили, как tokios galimybės, ar pastebėjot, kai tarnaujate viešpačiui, ne visada tokios galimybės atsiranda. бедные всегда есть. Вот Vargšų это всё. visada yra visi tie dalykai, žinot, socialinė ši pusė, viena А ar вот kita, сам bet Христос это был kad Kristus būtų laimingas Но это редкие случаи. arba padaryti laimingų, tai reti atvejai, Прям kad угодить. būtų galima tiesiog jam per tai taip įtikti. Todėl nepraleiskime nei vienos tokios galimybės. Наша жизнь, Mūsų gyvenimas, нашей семье. mūsų šeimoje, mūsų gyvenime. Иногда ради этого надо Kartais что-то отдать. dėl to reikia kažką Иногда paukoti, ради этого atiduoti, надо пожертвовать kartais собственным dėl to reikia paukoti savo asmeninį planą. Taip, Друзья, draugai, как правило. kaip taisyklė. Но знаете что? Bet ar žinot ką? Видя улыбку на Man лице Иисуса, taip patinka šypsena Jėzaus Kristaus veide, man taip patinka ją pamatyti, kai jis ištarė, tu gerai padarėjai. да, тяжело, да, им Taip может быть, sunku, taip galbūt что-то своё teko от себя оторвать. nuplėšti kažką nuo savęs, bet užtat Kristus buvo laimingas dėl to. Хуже это, когда ты от себя Blogiausia yra, kai наделал, tu всё сделал. atplėši nuo savęs, visko pridirbi, А если честно, bet jeigu nuoširdžiai сидел на балкон, pažiūri į balkoną, а там o ten вы такое видели, как ar teko jums regėti tokį vaizdinį? Noriu pasakyti, man teko, todėl aš jums ir личной духовной жизни. jums pasakoju ir dalykus iš savo asmeninio dvasinio gyvenimo, kai turi vieną ir kitą padarai. Ir taip, ir kitaip padarai, ir taip. Ir va taip, atiduodi viską, ir padarai, ir paukoji savimi, ir šeima, ir vaikais, ir viską paukoji. Смотрел на балкон, Pažiūri į balkoną, toksai, а там, o ten toks vaizdas. а все браво! O visi bravo ploja tau. Браво, бис! Bravo, Давай bis. еще! Dar kartelį padaryk taip. И в этот момент ты думаешь, O tą akimirką tu susimastai, o Dieve. и после этого Ir po to становишься еще более осторожным. tu pasidarai dar labiau atsargus ir atsirinkti išmoksti dalykus. И молишься больше. Ir meldiesi dar daugiau. Советуешься больше. Ir bandai pasitarti daugiau su Можно Dievu. было спросить у Иисуса. Juk buvo galima paklausti pas Jėzų. Можно было спросить у
Juk galėjai paklausti pas tą brolį pasitarti ar su kažkuo, su tarnautoju pasitarti dėl tų kitų visų dalykų. Ok, šlovė mūsų viešpačiui. Todėl esu toks laimingas, draugai, kad ši moteris padarė tai, ko reikėjo. Ji padarė tai, ko reikėjo. Ir visą paleido pasaulinio masto įvykių veiksmą. Atrodo, ji buvo nereikšminga, nepastebima. Šioje istorijoje net nėra įvardintas jos vardas. Bet Jėzus pasakė, ją prisimins, šią nuotaką dar prisimins, ją prisimins dar ne kartą, šią nuotaką prisimins ir minės, ką ji padarė, o ji patepė galvą. Jeigu sekmadienį galbūt mes prisiliesime prie šios minties daugiau, bet apskritai šioje istorijoje yra dvi galvos. Vienas patepė vieną galvą, viena patepė vieną galvą, kitas kitą. Vienas personažas ištiesė vieną kilimą, kad būtų galima eiti, o kitas suteikė galimybę ir turėjo visas kortas rankoje ir tuo pasielgė kitaip. Todėl mes kažką būtinai patepsime. Ar ne? Padėk mums viešpatie. Aš noriu patepti, kaip ta moteris. Aš noriu, kad jis būtų laimingas. Apskritai jis mano vyras ir jaunikis. Aleliuja. Todėl mano rolė yra įtikti jam, ne savo. Šlovė viešpačiu, kad jūs sakote amen. Aš irgi sakau tam amen. Aš irgi tam sakau amen. Todėl, kad kaip nebūtų keista, kiek mes begyventume, vis tiek yra kažkur kažkas tokio. Na taip, kad viešpačiu žinoma, kad viešpačiui būtų. Bet ir man tuo pačiu. Tokia tai žmogiška mūsų dalis, kuri turi numirti taip pat. Ji sudaužė tą indą, bet surinkti atgal tai, kas išsiliejo, jau nebuvo galima. Ačiū to viešpatie, atsistokime, tiesiog pasimelsime. Viešpatie Jėzau, dėkoju tau, Dieve, kad galiu stovėti šioje vietoje ir galiu pamokslauti tuos dalykus, kuriuos tu įdėjai man į širdį ir tiesiog čia aš stebiu, regiu tą moterį, kuri, viešpatie Dieve Tėve, aš galiu išvelgti tas mintis, elgesį, požiūrį, dalykus, kurie yra tavo žmonėse, tų, kurie nėra kažkokie išsiskiriantis, bet kurie reikiamą akimirką yra pasirengę ateiti ir patepti Jėzų Kristų, o Dieve, šlovė tau. Padaryti jį laimingą, prisimti jo naštą, kai jam buvo nemalonu, kai jis jautė prakaito kvapą. Visas purvas tekėjo nuo jo kojų. Dieve, esu toks dėkingas tau, kad ten buvo tokia moteris, kuri buvo pasirengusi nors kažką paimti, prisimti, pati imtis veiksmo. Kai brolis Branhamas pasako apie tą paukštelį, tą raudonos krūtinės paukštelį, kaip toje istorijoje jis pasako, tas paukštelis norėjo nors kažkuo patarnauti Kristui ant kryžiaus, priskrido ir savo snapeliu bandė ištraukti tą vinį iš Kristaus, taip stengiasi, kad išsitepė krauju krūtinę ir nuo to meto šis paukštelis turi tą raudoną krūtinę. Viešpatie, aš noriu tokių dalykų, padaryti kažką tokio, kad tau dėl to būtų gera, viešpatie, Tėve. Žinau, kad mes esam žmonės, kurie yra protingi, intelektualūs, mes galim paskaičiuoti dalykus, sudėlioti, kad visiems viskas būtų gerai, kad tarnautojui būtų gerai, kad nariams būtų gerai. Viešpatie, Tėve, Jėzau. Ir tai yra nuostabu, mano Dieve. Bet labiausiai savo širdyje aš norėčiau, kad tau būtų gerai mano gyvenime, mano šeimoje, tau būtų gerai čia.
kad vieną kartą net, kaip mes čia matome, nuskambėjo kritika, ta moteris buvo susirūpinusi, nes Jėzus pasakė, kodėl jūs varginate šią moterį, jį pradėjo pergyventi, galbūt jį kažką netinkamai padarė, bet Viešpatie Tėve, mes norėtume išgirsti tokiamis akimirkomis tavo žodžius mūsų apsaugai. Ne, tu teisingai padarei. Mes norime girdėti tavo patvirtinimą, Viešpatie Tėve, kad mes esame teisingame kelyje, kad mes neišėjome iš tavo valios. Aleliuja, šlovė tau, Viešpatie Tėve, saugokim mus nuo tokio mentaliteto, to mokinio, kuris ieškojo kažko savo. Aš noriu savo, man reikia, kad būtų patogu, man reikia, kad būtų gerai, man reikia ir tai padaryti, tai ir kita. Viešpatie, prašau tavęs, tegul tokie dalykai numirs. Aš noriu savus šiuos tokius dalykus padėti ant aukuro, tegul sudeg šie dalykai, tegul jie apleis mane, apleis bet kokį bažnyčios narį, kiekvieną. Visi tokie dalykai, tas laikymasis savų dalykų supratimų, prašau Jėzaus Kristaus vardu. Priimki, prašau, iš mūsų tai. Tu pasakei, kad viską galima sudėti ant tavo aukuro ir tu sudegini viską ir tai palieka mus. Aleliuja. Leiski mums būti jautriais, paklusniais tavo valiai, kad po to atsigręžę atgal mes galėtume išvysti, kad mes išpildėme tavąjį žodį. O Viešpatie, Tėve mano. Dieve, tai trumpa mintis, padėk mums ją toliau pratęsti, apmąstyti, pagalvoti ir taip pat sekmadienį leiski dar giliau įsigilinti į ją. Jeigu yra klausimų, duok mums ir atsakymų, bet svarbiausia, mano Dieve, mano troškimas yra toks, kad bažnyčia padarytų tave laimingą. Dieve mano Jėzau, juk tave mes ne visada turime. Ne visada turime. Aleliuja. Padėk mums, prašau, Viešpatie. O mes dėkojam tau ir šlovinam tave, mūsų nuostabų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen. Amen. Tegul jūs Viešpats palaimins. Aš manau, kad maisto pamąstymui gavome iki sekmadienio, taip kad galėtume pamastyti, pagalvoti, kągi mes tokio darome, dėl ko Kristus gali šypsotis, dėl ko Kristus gali pasakyti, aš tai priimu. Šlovė tau, Viešpatie. Sugiedokime dar ką nors ir galėsime išsiskirstyti. Šiek tiek užtempiau, atleiskite. Uždelsiau. Sugiedokime turbūt giesmę apie Kristaus valios pildymą, kad kiekvieną žingsnį atsargiai žengtume, kad viskas būtų pagal Viešpatie žodį. Viešpatie, vadovauki man. Ačiū tau, Jėzau.
в том же самом месте, где упал меч царя. Меч для действия. Меч для войны, меч для разделения тьмы от света, меч для разделения мест Писания по правильным местам. В том же самом месте Авраам встретился с маленьким голубком. В том же самом месте. Он говорит, я пошел туда, где этот меч? И встретил кого? Маленького голубя. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя, Голубь Духа Святого. Хочу быть в духе, Господи. Хочу быть чувствительным, Боже, Отец. Пусть не будет наполнен разум мой суетой. Научи дожидаться, Господь, Тебя и в гармонии быть. Не в дисгармонии. Духа Святого, мною руководи, совершенную волю дай мне Твою найти. В сердце голос Твой тихий дай распознать, чтобы знал я, что хочешь Ты. Голубь Духа Святого, мною руководи. Голубь Духа Святого, мною руководи. Если можно просто нежно наигрывать, дальше будем молиться, Господь. Спасибо тебе, Иисус.